ہے ہماری اور یہی اللہ کی بندگی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. قبلہ مفتی صاحب کا خطاب سنیں گے تو دل کو سکون ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جو دلوں کو سکون ملتا ہے، جو انسان قلبی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ ذہن کو، اس کے جسم کو، اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا. فرمائے آپ سب لوگ محترم حافظ عبدالرزاق صاحب، چودھری اقبال صاحب اور سونی صاحب کی دعوت پر تشریف لائے ہیں. اللہ پاک ان دوستوں کے مال و جان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے آج اس دوست محترم قمر صاحب کہ وہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حبیب اللہ جو مالک ہے ہر الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ. صدق اللہ مولانا العظیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبناتہ اجمعین. صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے آج جیسے دور مصروف اور اس دور پرفتن میں اور آپ اپنے ایک مرحوم بھائی چودھری علی اسامہ کی ایصال ثواب، بخشش کی دعا اور بلندی درجات کی التجا کے لیے اس قرآن خوانی کے محفل میں شریک ہوئے. اللہ جل مجدہ ان کے والد محترم جناب حاجی نصر اقبال صاحب اور پورے خاندان کو اس دکھ آزمائش کے موقع پر صبر کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے. میں برادرم محترم جناب محمد اقبال چودھری صاحب کا مشکور ہوں کہ جن کی بروقت دعوت اور اطلاع کے طفیل راجہ مختار سونی صاحب اور حافظ عبدالرزاق صاحب کی اس منعقدہ محفل میں چند لمحے آپ سے مخاطب ہوں. چند کلمات ابھی آپ نے محترم جناب ڈاکٹر حافظ محمد موسیٰ صاحب سے سماعت فرمائے کہ زندگی اللہ نے اپنی عبادت اور رضا کے لیے دی ہے. سو اس زندگی میں ہمارا کچھ نہیں، یا اوروں کے لیے جینا ہے یا اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. ماہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے کو اللہ رب العزت نے 4 عزت والے مہینوں میں شمار کیا ہے. بندوں نے نہیں، اللہ نے. وہ ہوتے بھی ایک جیسے ہیں، ظاہری طور پر شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، معاذ اللہ دوسرا کافر ہوتا ہے. ظاہری طور پر صورت ایک ہوتی ہے، ایک سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور دوسرے سے. ان میں ایک رجب کا مہینہ ہے جس میں اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تھوڑی سی عبادت سے راضی ہوتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے. یہ جو آیت میں نے تو تلاوت کی ہے، یہ انسان پر اللہ کا سیرو فی الارض کا ہمیں بھی حکم ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو. سیرو فی الارض کا اختیار انسان کو دیا ہے، مگر زمین سے جانے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے. زمین سے رخصت ہونے کا جو سب سے کٹھن سفر ہے وہ موت کا ہے. اور عرش پر میرے آقا نے فرمایا بخشش. اب اللہ نے کوئی ایک تو تھا کہ اعلان کر دیجئے میں بخش دوں، ایک یہ تھا. اگر یہ گارنٹی مل گئی یہ بے خوف ہو جاتا ہے. اگر گارنٹی مل جائے کہ تو نبی نے فرمایا مولا میری امت کو بخش دے، فرمایا ٹھیک ہے یہ میں تحفہ دیتا ہوں، جا کے اپنی امت کو نماز بتا دیجئے، جو نمازی ہو جائے گا بعد میں سارے بخشش کے دروازے کھولے. سبحان اللہ.
बख्शिश का दरवाजा बंदा खुद नमाज का इनकारी हो जाए और उम्मीद करे मेरा बेटा 40वां करे कि बंद है, नमाज से जिसका ताल्लुक रहेगा शुरू से लेके नमाज जनाजे तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए बख्शिश के दरवाजे खोल के रखता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी की शफाअत करेंगे जिसका सजदे से ताल्लुक होगा, जिसका नमाज से ताल्लुक होगा। सो जुमे पे जो साथी तशरीफ लाए, इस पॉइंट की मैंने वजाहत की, कुरियर सर्विस के जरिए नहीं, ये जिब्राइल के जरिए नहीं, ये दूर से नहीं, एक हुक्म फायदा होगा, सुनने वाले को भी हुआ, जिनके लिए किया था उन तक भी जरूर पहुंचाएगा। इंशाअल्लाह हम अभी नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद सुन्नत और नफल और फिर इज्तिमाई दुआ होगी। तमाम दुआ में भी शरीक हों और दुआ के बाद जो माहज़र है जो इसाले सवाब के लिए आपकी खिदमत की जाएगी उसमें भी ज़रूर शरीक हो। जज़ाक दोस्त अहबाब और हमारे जो भाई जो इस दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है छुट्टी वाले दिन, जिनकी फैमिलीज़ है, काम काज है, वक्त निकालना, लेकिन कारआमद वक्त यही है जो अगर आपने आज इस कमिटी को फरमा रहे थे कि किसी अपने भाई के लिए, किसी बेटे के लिए साल किया है, तो यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर उसे भी देगा और आप सबको भी देगा। और ये उम्मीद भी है कि आज अगर आपने किसी के लिए कोई नेकी की है, अच्छा अमल किया है, तो अल्लाह इसके बदले आपके लिए भी ऐसे ही असबाब पैदा करेगा। अल्लाह से दुआ है कि वो ख़ानदान को इस अजीम सदक़े को बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सोनी साहब, हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक़ सादिक़ साहब जो कि मुजब हैं इस महफ़िल इसाले सवाब के लिए, अल्लाह से दुआ है कि उनकी भी इस काविश को कबूल फरमाए और आप सबका आना, सबका मिलना, मिलाना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना और आप सबके लिए जो कुछ हो इसको अल्लाह कबूल फरमा के इसका अजर जो है वो अली उसामा भाई और उनके जितने भी अज़ीज़ व अक़ारब इस दुनिया से चले गए हैं उन सब के लिए बख्शिश का वसीला पैदा फरमाए। और आप जितने अहबाब मौजूद हैं, आपके भी जितने अज़ीज़ व अक़ारब इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। बाशमूल वसीमुद्दीन राइस जिनका भी पिछले महीने इंतकाल हुआ था, तो उनके लिए भी आपने पिछले हफ्ते यहाँ पे महफ़िल की थी इस साल से यसरब मदीना बना, जिनके आने से यसरब मदीना बना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम दम आ गई, दम दम आ गया, आयत पे लाखों सलाम। अब बकरो उमर अस्सलाम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। या इलाहुल आलमीन, नमाज मगरिब को कबूलियत अता फरमा। आमीन। नमाज मगरिब से कबल तेरा कलाम गुनाह माफ़ फरमा। मरहूम की कब्र को ताहद्द निगाह वुसअत अता फरमा। कब्र की हर मंजिल में गैबी मदद अता फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान और शफाअत अता फरमा। तमाम की दुआएं अपने इस मोमिन भाई के हक़ में कबूल फरमा। बिलखुसूस आज की ये महफिल, आज की ये इसाले सवाब की मजलिस जो तेरे हुजूर आजिज़ी और मोहम्मद व आले मोहम्मद, या अल्लाह हमें जब भी हम में से इनका फज़ल का रहमत का बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह बख्शिश अता फरमाए।